अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रियासत तेलंगाना में अमन व अमान पर हुकूमत का फोकस। डिप्टी CM के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का इजलास, मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। शादियों की तकरीब में कंदी श्रीनिवास रेड्डी की शिरकत, नए जोड़ों को दी मुबारकबाद और पेश किया शादी का तोहफ़ा। तेलुगु अखबार के एडिटर के घर पर AP पुलिस की छापा मारने की मजम्मत। आदिलाबाद में सहाफ़ियों का प्रेस क्लब से कलेक्ट्रेट तक एहतजाजी मार्च। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला 3 सालों से जारी। और अब ख़बरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में अमन व अमान पर हुकूमत ने फोकस किया है। पाकिस्तान के दहशतगर्दी के अड्डों पर भारत की फ़िज़ाई हमलों के बाद पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और डिप्टी वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने इजलास मुनक़्क़िद किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने डिप्टी वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का को हिदायत दी कि वो दस्तयाब वज़ीरों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करें। रियासत की सलामती और कुदरती आफ़ात के दौरान किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल करने का भी इन्होंने मशवरा दिया। इजलास में DGP जितेंद्र, CS रामकृष्णा राव और दीगर आला हुक्काम शरीक होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत और पाकिस्तान के दरमियान शदीद कशीदगी बरकरार है। पाकिस्तान की इश्तिआल अंगेज़ कार्रवाइयों के जवाब में हुकूमत इंतहाई चौकस अंदाज में इक़दामात कर रही है। तमाम एमरजेंसी सिस्टम्स की निगरानी की जा रही है। इस सिलसिले में मुतअद्दिद मीटिंग्स हो रही हैं। हाल ही में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने BSF और CSF के डायरेक्टर जनरल वज़ारत दाखिला के सीनियर अफसरान से मुलाकात की। सरहदों और हवाई अड्डों पर हिफाजती इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया। इस मीटिंग में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत ने भी शिरकत की। शादियों के मौसम में शादी हॉल रंगीन नज़र आ रहे हैं। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने अपने मदऊ अफराद की शादियों में शिरकत की। शादी हॉल्स में दोस्तों हिमायतियों ने उनका इस्तकबाल किया। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कई शादियों में शिरकत की और नए जोड़ों को दुआएं दी और शादियों के तोहफ़े भी पेश किए। उनके साथ कांग्रेस के सीनियर रहनुमा व दीगर मौजूद थे।
ఉన్నదా దగ్గరికి వచ్చినావా ఇదానికి వచ్చినావా దీపావళి కదా వచ్చినావు నేను ఇంటికి బండి కాదు फोटो भी रन हेलो आंध्र प्रदेश में एपी पुलिस ने सहाफ़ती आज़ादी को सल्ब करते हुए सहाफ़ियों के घरों पर छापे मारे, जिसकी आदिलाबाद के सहाफ़ी ने ज़बरदस्त अंदाज में मजम्मत की। जुमा के रोज़ शहर मुस्तक़ल आदिलाबाद में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों ने एहतजाजी रैली निकाली। प्रेस क्लब से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। सहाफ़ियों ने एपी पुलिस के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की और सहाफ़ियों की यकजहती को बढ़ाने का पैगाम दिया। विजयवाड़ा में एक मशहूर अखबार के एडिटर धनंजय रेड्डी के घर पर बग़ैर पेशगी इजाज़त के तफ्तीश की गई, जिसमें उनके ख़ानदान को ज़हनी अजियत दी गई। सहाफ़ियों ने एपी पुलिस के इस अमल की शदीद मज़म्मत की और कलेक्ट्रेट दफ्तर में एक याददाश्त पेश करते हुए इस सिलसिले में आगे की कार्रवाई का मुतालबा किया और कहा कि इस तरह के तफ्तीश बंद किए जाने चाहिए। సంబంధం లేని విషయంలో సర్చ్ వారెంట్ లేకుండా ఒక పత్రిక సాక్షి పత్రిక ఎడిటర్ ఇంటిపై సోదాలు నిర్వహించడం ఏమాత్రకు సమంజసం కాదు. ఇది పత్రికా సమాజాన్ని వీళ్ళు భయభ్రాంతులకు గురి చేసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
ఇకపై అలా దౌర్జన్యాలు నడవవు. పత్రికా సంఘాలు, ఎడిటర్ సంఘాలు అందరూ మేము ఏకకంఠంతో మేము దీన్ని ఖండిస్తున్నాము. ఆదిలాబాద్ ఎడిటర్స్ సంఘం ఆధ్వర్యంలో మేము మనం జర్నలిస్ట్ మిత్రులతో కలిసి ఈ భారీ ర్యాలీని విజయవంతం చేశాము. సాక్షి ఎడిటర్ ధనంజయ రెడ్డి ఇంట్లో పోలీసులు సోదాలు నిర్వహించడాన్ని జర్నలిస్టులు అంతా ముక్తకంఠతో తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. జర్నలిస్టుల మీద ఇలాంటి ప్రతీకార చర్యలు, కక్షపూరిత చర్యలు సరైనవి కావు. ప్రభుత్వాలు ఇలాంటి మానుకోవాలా. అంటే పత్రిక స్వేచ్ఛ, ఇలాంటి చర్యలు పత్రిక స్వేచ్ఛ విఘాతం కలుగుతున్నాయి. గతంలో కూడా అనేక జర్నలిస్టుల మీద అనేక దాడులు జరుగుతున్నాయి, అనేక వేధింపులు జరుగుతున్నాయి. అయినా ప్రభుత్వాలు చీమగుట్టినట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. ఈ దాడుల పరంపర అనేది కొనసాగుతూనే ఉన్నది. తాజాగా సాక్షి ఎడిటర్ మీద కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో పోలీసులు ఆకస్మిక తనిఖీ చేయడంతో పత్రికలు కూడా స్వయం ప్రతిపత్తి కోల్పోయే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇలాంటివి చాలా జర్నలిస్టులు భవిష్యత్తులో భయకంపితులై పనిచేయాల్సిన పరిస్థితులు వస్తాయి. కాబట్టి ప్రభుత్వాలు ఇలాంటి చర్యలను అసలు ప్రోత్సహించకూడదు. ఏ ప్రభుత్వమైనా కూడా ఇలాంటి ప్రతీకార చర్యలు పార్టీల పరంగా ఉండే వేరు, పత్రికల మీద అలాంటి ప్రయోగాలు చేయకూడదు. సాక్షి దినపత్రిక తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎడిటర్గా ఆర్ ధనంజయ రెడ్డి గారు వ్యవహరిస్తున్నారు. నిన్న ఆయన విజయవాడలో తన స్వగృహంలో ఉన్న సమయంలో ఆంధ్ర పోలీసులు ఎలాంటి ముందస్తు నోటీసులు, సమాచారం లేకుండా వారి ఇంట్లోకి ప్రవేశించి దౌర్జన్యంగా సోదాలు నిర్వహించడం, ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి సిగ్గుచేటుగా పరిగణిస్తున్నాం. మీకు ఒకవేళ ఏదైనా సోదాలు నిర్వహించేది ఉంటే ముందస్తుగా సమాచారం ఇచ్చి ఒక లీగల్గా అన్ని పద్ధతుల్లో పోతే దాన్ని ఎవరు ఖండించరు. ఈ పద్ధతులు సరికాదు. పత్రికా స్వేచ్ఛ మీద ఇది గొడ్డలు పెట్టువంటిది. ప్రజాస్వామ్యానికి మీరు సంఖ్యలు వేయవద్దు. పత్రికా స్వేచ్ఛ కోసం పాటుపడాలి. ఈరోజు ఇక్కడ ఆదిలాబాద్లో ఆ సందర్భంగా ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నాం. జర్నలిస్టు సంఘాలు, మిత్రులు అందరూ కలిసి రావడం, దీన్ని విజయవంతం చేయడం జరిగింది. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। इस कायम से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफादा करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, సాయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న, ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత.
బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్నా, నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే కంది సీనన్నా. అన్నా అంటే ఆపదలో నీడగా నిలబడతావు, నేనున్నానంటూ ధైర్యంగా వెంటే అడుగేస్తావు. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా. కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా. కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. मरकज़ी हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई करे अदलाबाद बार एसोसिएशन उसकी मुकम्मल हिमायत करती है। बार एसोसिएशन के सदर नागेश ने इन ख्यालात का इजहार किया। पहलगाम पर होने वाले हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 दहशतगर्द अड्डों को भारतीय फ़ौज ने तबाह कर दिया, जिस पर खुशी का इजहार किया गया। ताहम पाकिस्तान ने अपनी मक्कार हिकमत अमली के तहत सरहदों पर फायरिंग शुरू कर दी और भारतीय शहरियों को मारा, जिसे बुज़दिलाना इक़दाम करार दिया। इन्होंने कहा कि तारीख़ में पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं होना चाहिए और भारत को उसको मुनासिब सबक सिखाना चाहिए। हम उसमें मुकम्मल हिमायत फराहम करेंगे। भारतीय सैनिक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी आगे बढ़ो, हम बोलो भारत माता के। गली गली में नारा है, भारत हमारा है। మొన్న 22వ తారీఖు నాడు పెహల్గాంలో పాకిస్తాన్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదులు సివిలియన్లపై దాడి చేసి 22 మందిని పొట్టన పెట్టుకుంటే దానికి ప్రతీకారంగా ఇండియన్ ఆర్మీ అనేటువంటిది కేవలం ఉగ్రవాదుల మీద 9 ఉగ్రవాద స్థావరాల మీద దాడి చేస్తే ఈ రోజు పాకిస్తాన్ ఈ దొంగ పాకిస్తాన్ అనేటువంటిది దొంగ చాటున మరి ప్రజల మీద సివిలియన్ల మీద వార్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ పాకిస్తాన్ ప్రపంచ పటంలో లేకుండా ఇండియన్ ఆర్మీ ఏదైతే రిటాలియేషన్ చేస్తుందో దానికి భారతీయ సైన్యానికి భారతీయ ప్రభుత్వానికి యావత్ న్యాయవాదులందరం కూడా మేము మద్దతు తెలుపుతా ఉన్నాం. పాకిస్తాన్ చేసేటువంటి ఏ కుట్రల నీతికైనా ఇండియన్ ఆర్మీ మరి ధీటుగా సమాధానం చెప్పాలని భారతదేశ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా న్యాయవాదులందరం కూడా వెన్నంటి ఆర్మీకి మద్దతుగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా ఉంటామని చెప్పేసి ఈ రోజు మేమందరం ఈ ర్యాలీని తీయడం జరుగుతుంది. कम्युनिस्ट पार्टी ने फासिज्म के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल करने के दिन को आलमी फतह का दिन करार दिया। CPM के रियासती रहनुमा KVN राजू ने इन ख्यालात का इजहार किया। जुमा के रोज़ CPM ज़िला के सेक्रेटरी दर्शनाल मल्लेश की सदारत में अदलाबाद के सुंदरिया भवन में फाशिज़म के ख़िलाफ़ कम्युनिस्ट कामयाबी के मौजू पर सेमिनार मुनक़िद किया गया। इन्होंने कहा कि 9 मई को रूस की सुर्ख फ़ौज ने नाजी हिटलर को शिकस्त दी थी और उस दिन को आलमी फतह का दिन करार दिया। इन्होंने मज़ीद कहा कि इक़्तिसादी बहरान से निमटने के लिए फासिज़म को परवान चढ़ाया गया था, जिसमें हिटलर का किरदार था। इन्होंने कहा कि हिटलर ने लाखों अफराद को कत्ल किया, लेकिन आखिरकार सुर्ख फ़ौज ने उसे ख़ुदकशी करने पर मजबूर कर दिया। వర్క్షాప్ ఉంది, అకౌంట్ వర్క్షాప్ కూడా చేయడానికి సహకరించాల్సిందే కోరుతూ. ఎందుకు పండుగ రోజు అంటే సోషలిస్టు ప్రజలు గుర్తించారు. ఈ సోవియట్ ప్రజలు చనిపోయారు.
కమ్యూనిస్ట్ శ్రేయోభిలాషులుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజలు, కార్మికులు, కర్షకులు, ప్రజలందరి సంక్షేమం కోరుకునే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు, ట్రేడ్ యూనియన్, కార్మిక సంఘాలు ఇవన్నీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా, భారతదేశం కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగానే ఒక విక్టరీ డేగా ఆనందోత్సవాల మధ్య జరుపుకోవాల్సిన రోజు. ఎందుకనంటే 1945లో మే 9వ తారీఖు నాడు ఫ్యాసిస్టు పాలకులైన హిట్లర్ మీద ప్రజల సంక్షేమం కోసం పనిచేస్తున్న కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సోవియట్ యూనియన్ విజయం సాధించిన రోజు. బెర్లిన్ వరకు వాళ్ళ స్థావరాలని, సైనికుల్ని చెదరగొట్టి అక్కడ ఎర్ర జెండా ఎగరవేసిన రోజు. ఇంకా ముఖ్యంగా చెప్తే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిన రోజు. అలాగే ప్రపంచానికే ఒక నియంత, ఒక ఫ్యాసిస్టు అయిన హిట్లర్ మే 9వ తారీఖు ముందే ఏప్రిల్ 30వ తారీఖు నాడు ఆత్మహత్య చేసుకున్న పరిస్థితి. అంటే ఫ్యాసిజానికి అంతిమంగా ఏం జరుగుతుంది అని అంటే వాళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితికి దారితీస్తుంది అని చెప్పిస్తున్నారు. అందువల్ల ఇవన్నీ కార్మిక, కర్షక, ప్రజాతంత్ర ఉద్యమాల సందర్భంగా వచ్చిన గెలుపుని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు ప్రపంచ పరిస్థితుల్లో. అందువల్ల మే 9 అనగానే మొత్తం ప్రజలకి, కార్మికులకి ఆనందంగా సంబరాలు జరుపుకోవాల్సిన రోజు. तेलंगाना हुकूमत ने इंतहाई अहमियत के साथ बारीक चावल की तकसीम का सिलसिला शुरू किया है। आदिलाबाद ज़िला शहरी सप्लाई अफसर वाजिद अली ने कहा कि कुछ अफराद बारीक चावल फ़रोख्त कर रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो सख्त कार्रवाई करने का इन्होंने इंतबा दिया। जो अफराद बारीक चावल फ़रोख्त करेंगे उनके राशन कार्ड्स मनसूख कर दिए जाएंगे और ख़रीदारों पर भी कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज़िले में कई चेक पोस्ट कायम किए गए हैं और रोज़ाना तफ्तीश की जा रही है।
అడిషన్స్ అయినాయి. అలానే 210 క్వింటల్స్ కోటా రైస్ పెరిగింది. సన్న రకం ఇప్పటి వరకు మనం 66% డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసినాం. టోటల్ మనకు 4132 ఎంటీస్ అలాట్మెంట్ ఉంది. దాంట్లో 66% రేషన్ కార్డ్ బెనిఫిషరీస్కి మనం ఇచ్చేసాం. సిమిలర్గా దరఖాస్తులు మీ సేవలో పెట్టుకున్న దాంట్లో 18,326 మెంబర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం పెట్టుకున్నాం. దాంట్లో 6,990 ఇప్పటి వరకు ఎంక్వైరీ జరిగినాయి. అలానే న్యూ కార్డ్స్ కింద 5,222 నిన్న సాయంత్రం వరకు దరఖాస్తులు వస్తే దాంట్లో 657 మనం ఎంక్వైరీ చేసి హెడ్ ఆఫీస్కి హైదరాబాద్కి పుష్ చేయడం జరిగింది. ప్రజాపాలనలో మనకు 47,075 మనం దరఖాస్తులు వచ్చినాయి డిపార్ట్మెంట్కి. దాంట్లో 12,806 ఫీల్డ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ, రెవెన్యూ సిబ్బందిని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ 12,806 సోఫార్ ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ వచ్చే నెల రేషన్ కార్డ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీ సేవలో వెళ్ళి ఎలా దరఖాస్తు ఇచ్చారో అలా మీ కార్డు వచ్చిందా లేదా ఒకసారి వచ్చే నెల చెక్ చేసుకొని బియ్యం తీసుకోండి. ఎవరైనా ఈ గవర్నమెంట్ బాగా ఖర్చు పెట్టి సబ్సిడీ ఇస్తూ 1 రూపీ కూడా కాకుండా ఫ్రీకి గవర్నమెంట్ ఇది సన్న రకం ఇస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోండి. కొని అమ్మడం, కొనడం ఇలాంటివి చేస్తే కార్డ్ హోల్డర్స్ దోస్ హూ సెల్ దేర్ క్వాంటిటీ వాళ్ళ కార్డు రద్దు చేసే అవకాశం ఉంది చట్టం ప్రకారం. అలానే కొనేటోళ్ళ మీద పోలీస్ స్టేషన్లో ఎఫ్ఐఆర్ చేసి వాళ్ళ మీద చర్య తీసుకుంటారు. సిమిలర్లీ ఈ సన్న రకం వచ్చినప్పటి నుంచి పోలీస్ స్టాఫ్ సిబ్బందితో విజిలెన్స్ టాస్క్ ఫోర్స్ టీమ్, మా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ స్టాఫ్ అందరు కలిపి మన జిల్లాలో 3 చెక్ పోస్టులు ఉన్నాయి. బోరాజ్, తలమడుగు, అలానే ఉట్నూరు. ఈ 3 చెక్ పోస్టులలో ఇప్పటి వరకు ఈ పాస్ట్ 2 monthsలో ఒక్క కేసు కూడా రైస్ డైవర్షన్ది రాలేదు. ఫీల్డ్లో మేము తిరిగి కలెక్టర్ గారు మేమందరూ తిరిగి జనాల మధ్య ఈ బియ్యం గురించి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటే అందరు అప్రిషియేట్ చేశారు. కాబట్టి దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి, మిస్యూజ్ చేయకండి, అమ్మకండి, లేకపోతే చట్టం ప్రకారం చర్య తీసుకోవాల్సింది. अल्लाह ताला को राज़ी करना हर मुसलमान की ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद होना चाहिए। कुरान और सुन्नत में अल्लाह ताला की रज़ा को पाने के लिए कई हिदायत दी गई हैं जिन पर अमल करके हम अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं। इन ख़यालात का इजहार मुख्तलिफ़ ख़ूबियों और कमालात के हामिल व शायर डॉक्टर आदिल ने मस्जिद साद में जुमा के मौके पर मुसल्लियान से खिताब करते हुए किया। डॉक्टर आदिल ने अपने शौल बयान खिताब में कहा कि अल्लाह ताला की रज़ा का मतलब ये है कि इंसान अपने अमल, सोच और ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढाले। अल्लाह की रज़ा के हुसूल का पहला कदम यह है कि हम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाएं और उसे अपने दिल और ज़ुबान से मानें। अल्लाह ताला की रज़ा का एक अहम पहलू ये भी है कि हम उसके सिवा किसी और की इबादत ना करें। अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए रोज़ाना की नमाज़ों की पाबंदी भी करना ज़रूरी है। नमाज अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। इसके अलावा रोज़े, सदक़ा, हज और ज़कात जैसे दीगर इबादत भी अल्लाह की रज़ा के रास्ते हैं। इन्होंने जुमा के मौके पर मज़ीद खिताब किया। अल्लाह ताला बनाया, अल्लाह की कितनी कुदरत है। अल्लाह ताला फरमाते कि मेरे बंदे तू जान के मेरी कुदरत क्या है, तू मुझे पहचान के मैं अल्लाह कैसा हूँ। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू। अल्लाह ताला फरमाते कि मैं वो अल्लाह हूँ जिस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। पहलगाम पर दहशतगर्द हमले के रद्दअमल में मरकज़ी हुकूमत की ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर आदिलाबाद में खुशी का इजहार किया गया। जुमा के रोज़ मकामी मारवाड़ी धर्मशाला में वाक़ श्री बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में ख़ुसूसी पूजा की गई। इस हमले के दौरान दोनों मुल्कों के सरहदों पर कशीदगी जारी है और भारत की फ़ौज अपने अहदाफ को पूरा करे। इस दौरान किसी भी जानी माली नुकसान से बचा जाए, इसके लिए पूजा की गई। लक्ष्मी वासरे भृगुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणः विशेषण विशिष्टायां शुभभाग्यतो अस्या देवदेवोत्तमस्या शुभदिक्रान्तकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य शत्रुदेशानां विजय प्राप्ति दिवसेन सर्वेण मुखात् श्री वेंकटेश्वर स्वामी अष्टोत्तर अत्यधिकरिष्ये वेंकटाद्रि समस्तानं
ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेशं प्रयच्छ प्रयच्छ अहं सददलते पदं पूजयुग्मा गणाधीशया कक्ष सेवां करोमि सकुत्सेवया नित्यसेवावनत्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेङ्कटेशः लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गरामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेव पतितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्तकटाक्षलब्धम् ॐ वेङ्कटाचलनायकाय नमः ॐ करुणापूर्णहृदयाय नमः ॐ शान्तकुमारगम्याय नमः ॐ जपादष्टाङ्गोदराय नमः ॐ भक्तालोकैकवरदाय नमः भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। భారత పర్యాటకుల మీద కాశ్మీర్లో పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదులు చేసిన దాడికి ప్రతీకార చర్యగా భారత ప్రభుత్వం ఆపరేషన్ సింధూర్ ఏర్పాటు చేసి విజయం సాధించిన సందర్భంగా ఈరోజు శ్రీ మార్వాడి పంచాయత్ భవన్ ధర్మశాలలో వెంచేసిన బాలాజీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క దేవాలయంలో ఉదయము భారత ప్రభుత్వానికి మంచి విజయాలు భగవంతుడు ప్రసాదించాలనే ఉద్దేశంతో అభిషేక కార్యక్రమాలు భక్తుల సమక్షంలో భక్తులందరినీ కూడా కలుపుకొని స్వామివారికి అర్చన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమానికి మార్వాడి పంచాయత్ భవన్ చైర్మన్ గారు బజరంగలాల్ అగర్వాల్ గారు, అదేవిధంగా కార్యనిర్వహణాధికారి రమేష్ గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమము సుసంపన్నమైన సందర్భంగా भारत ప్రభుత్వానికి కూడా మేము శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग में भारत की फतेह की कामयाबी के लिए लोग मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। जुमा के रोज़ बेल्लमपल्ली में वाक़ श्री राजेश्वर स्वामी मंदिर में ख़ुसूसी पूजा और होम की गई। मंदिर के पुजारी बाबू रेड्डी और मंदिर की चेयरपर्सन श्रीदेवी की ज़ेर निगरानी ये पूजा की गई। शंभवे जमयो भवे जनो सिंगराय जमयस्कराय च नमः शिवाय नमः शिवाय अग्निहोत्रात्मने नमः संजमे मयस्य मे प्रियन्त मे नुकामश्च मे संपूर्ण कीर्ति वृद्धिरस्तु सकला संभवस्तु ओम यजमानश्च विष्णुः ओम अतः ఆశీర్వచన భలో భవ। చాలా శ్రేయస్కరమైనటువంటి జ్ఞానవంతులం అనాది నుంచి మనం ओम त्रिकाग्निकालाय त्रिकाग्निकालाय कालाय रुद्राय नमः वर्धने नमः शंकराय नमः शूलपाय नमः ओम लोकहितं కొరకు చేసినటువంటి మహోత్తరమైన కార్యక్రమం అగ్నికాలాయ त्रिकाग्निकालाय कालाय रुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। हर ओं हर 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 शंभवे जमयो भवे जनो सिंगराय जमयस्कराय च नमः शिवाय नमः शिवाय अग्निहोत्रात्मने नमः संजमे मयस्य मे प्रियन्त मे नुकामश्च मे संपूर्ण कीर्ति वृद्धिरस्तु सकला संभवस्तु ओम यजमानश्च विष्णुः ओम अतः
రాజరాజేశ్వర ఆశీర్వచన భలో భవ. చాలా శ్రేయస్కరమైనటువంటి జ్ఞానవంతులు అనాది నుంచి మనం ఓం త్రికాగ్నికాలాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్ని రుద్రాయ నమః కవర్ధనే నమః శంకరాయ నమః శూలపాయ నమః. ఓం సహస్రవస్తవం ఏకరాజం బ్రహ్మరాం బ్రహ్మ पहलगाम हमले के रद्द-ए-अमल में मरकज़ी हुकूमत के इक़दाम के लिए कांग्रेस पार्टी ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। तेलंगाना रियासती लाइब्रेरी के चेयरमैन रियाज अहमद ने इन ख्यालात का इजहार किया। कांग्रेस पार्टी की हिदायत पर संविधान बचाओ प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए जुमा को कुमरमी आसिफाबाद ज़िले के जहनूर मंडल के मुरलावाई गाँव का इन्होंने दौरा किया और भारतीय आइन की अहमियत पर रोशनी डाली। ధ్వంసం చేసిందని మన వార్తలు వింటున్నాం. దానికి జాతీయ భారత కాంగ్రెస్గా మనం సంపూర్ణంగా మద్దతు ప్రకటిస్తున్నాం. ఇండియా ఈజ్ ఫస్ట్ టు అస్. భారతదేశమే మనకు మొదట, మిగతా అన్ని సెకండరీ. ఎందుకు భారతదేశమే మొదట, మిగతా అన్ని సెకండరీ అంటే 1947కు ముందు, నేను ఎక్కువసేపు ఏం తీసుకొని 10 నిమిషాలు మాట్లాడి ముగిస్తాను. 1947కు ముందు ఈ దేశం అంతా చిన్న చిన్న రాజ్యాలుగా ఉండేది, చాలా చాలా సంస్థానాలుగా ఉండేది. విజయశాంతి గారు ఎంపీ మన పార్టీలో ఎమ్మెల్సీగా ఉంది, ఇంకోరు గౌరవ సభ్యులు కేసీఆర్ గారు. ఈ బిల్లు పెట్టినప్పుడు కేసీఆర్ గారు అసెంబ్లీ పార్లమెంట్లో లోక్సభలో లేడు. నేను ఢిల్లీలో ఉన్నాను. నేను తెలంగాణ కోసం కొట్లాడిన వాళ్ళు నేను ఒకరిని. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ఇచ్చింది కాబట్టి కేసీఆర్ ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కాగలిగారు. ఈరోజు చాలా గమ్మత్ ఏంటంటే మనం సోషల్ మీడియా ఓపెన్ చేస్తే మనం ఏదో దేశానికి సంబంధం లేని వాళ్ళుగా, ఈ దేశ నిర్మాణంతో మనకు సంబంధం లేని వాళ్ళుగా అంటున్నాం. 1948లో ఇండియాకు పాకిస్తాన్కి యుద్ధం అయితే పాకిస్తాన్ సైన్యాన్ని వెనుకకు తరిమి కొట్టినప్పుడు ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ 1948లో. 1971లో తూర్పు పాకిస్తాన్లో ప్రజా ఉద్యమాలను అణచివేస్తే इंदिरा गांधी पाकिस्तान యొక్క రెక్క విరిసి. खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासत तेलंगाना में अमन व अमान पर हुकूमत का फोकस। डिप्टी सीएम के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का इजलास, मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। शादियों की तकरीब में कंदी श्रीनिवास रेड्डी की शिरकत, नए जोड़ों को दी मुबारकबाद और पेश किया शादी का तोहफा। तेलुगु अखबार के एडिटर के घर पर एपी पुलिस की छापा मारने की मजम्मत। आदिलाबाद में सहाफ़ियों का प्रेस क्लब से कलेक्ट्रेट तक एहतजाजी मार्च। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला 3 सालों से जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।